ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਡਰੱਗਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰ। ਪੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ। 22000 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ। बेंगलुरु ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਡਿਨਰ। ਕੱਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਰਣਨੀਤੀ। 2024 ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ। ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਗੋਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ। BBMB ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 38 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਟੋਰਨਾਡੋ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜੇ ਦਰਖਤ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। मूसेवाला कतलकांड का पाकिस्तान कनैक्शन आया सामने। हामिद नाम के मुलजम ने पाकिस्तान तो सप्लाई किए सन हथियार। NIA की जांच दे विच होया पर्दाफाश। फिलौर दे विच किसान ने प्रवासी मजदूर ते ढाया तशद्दद। दरख्त दे नाल पुट्ठा टंग के कुटिया। प्रवासी मजदूर के साथी ने किसान दे नाल मारी सी 35,000 रुपए की ठगी। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज एक वड्डी खबर दे नाल जो जुड़ी हुई है अकाली दल दे नाल। अकाली दल दे विच नवीं बगावत नजर आ रही है। इस्त्री विंग दे नवे प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलिया गया है और अकाली दल के कई आगुआं दे वल्लों 12 तो 13 मैंबरां ने अकाली दल तो अस्तीफा दे दिता है। हरगोबिंद कौर नूं इस्त्री विंग का प्रधान बनाए जाण तो ये आगू खफा नजर आ रहे हैं। नाराज मैंबरां ने प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं एक चिट्ठी भी लिखी। टकसाली वर्करां नूं पासे छड्ड के नवीं प्रधान लगाई गई। इस चिट्ठी च जिक्र किया गया है इस फैसले दे नाल पार्टी कमजोर होगी। ये भी जिहड़े मैंबर ने उन्हां दे वल्लों जिक्र किया गया। खैर तुहानूं दस दईए कि आंगनबाड़ी वर्करां दे नाल जुड़ी हुई इस्त्री विंग दे प्रधान हरगोबिंद कौर नूं बनाया गया तो उस दे उत्ते अकाली दल दे विच इस समय जोर मुखालफत नजर आ रही है। एक चिट्ठी लिखी गई है जिस दे विच कई आगुआं दे वल्लों खास तौर ते जिहड़ियां महिला आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे उन्हां दे वल्लों ये चिट्ठी लिख के अपना अस्तीफा भी दिता गया ते नाल ही विरोध जताया गया है कि आखिर टकसाली आगुआं नूं नजरअंदाज करके क्यों प्रधानगी दे दित्ती गई। अमन का रुख करते हैं। साडे सहयोगी इस समय फोन लाइन के उत्ते ने। अमन की कुछ तुहाडे कोल जानकारी किहड़े-किहड़े लीडर ने जिन्होंने अस्तीफा दिता है और जिन्होंने विरोध जताया? गौरव देखो 25 तो 30 जने ने तकरीबन 30 के करीब ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਲੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ जिथे 30 तो 35 जने के सिग्नेचर ने और यह कहा गया कि असीं अस्तीफा दे रहे हैं मुढ़ली मैंबरशिप तो अकाली दल की। और कारण यह है कि एक तो जो सिद्धांतिक फैसला इसू नहीं वो मान रहे। ये कहा जा रहा है कि यह फैसला एक तरीके से उन्होंने थोपिया गया है और नाल ही ये सिद्धांतिक जड़ियां चीज़ां ने उसनूं दरकिनार करता है। नाल ही टकसाली जिहड़े अकाली दल के अंदर जुड़े हुए हैं टकसाली तौर पर उन्होंने भी एक तरीके दे नाल बाईपास किया गया है और उन्होंने भी इस बाबत ना पूछा गया ना उन्होंने इस रजामंदी हैगी है। जो जिन्होंने हरगोबिंद कौर जो है ने जिन्होंने इस्त्री विंग का प्रधान लगाया गया है तो वह भी बाहर तो लिया के अकाली दल का हिस्सा नहीं ने बाहर तो लिया के उन्होंने
ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੌਰਵ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਜਿਹੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਨਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੇ 30 ਤੋਂ 35 ਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਅਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 30-35 ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਖੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਔਖੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ? ਗੌਰਵ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, 35 ਨਾਮ ਨੇ ਕੁੱਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ, ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ 35 ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਆਲ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਰਾਣੀ ਪਾਲੀਵਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ MLA ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MLA ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਅਮਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਆਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ 35 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ, 12 ਤੋਂ 13 ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇਕਰ 35 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।